بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبين وقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أخطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جلسہ گاہ سے باہر جو نوجوان کھڑے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو دوڑ رہے ہیں، آواز کر رہے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ ان لوگوں کو خاموش کرائے اور ان کو کسی مناسب جگہ میں بٹھائے۔ ادھر بھی کوئی بچے بات کر رہے ہیں۔ اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ہر عمل زیست کا منشأ قرآن رکھنا، بولو کہتے نہیں، سبحان اللہ۔ مائک میں نہیں، مائک میں نہیں۔ ایک سیٹ کرو بھی، مائک والے کو نہیں آتا۔ مائک سسٹمر جو ہے ان کو مہاراشٹری زبان میں بولیے، ایک سیٹ کرے، آگے پیچھے نہ کرے۔ اچھا، اب انہیں بھی میں بولا، وہ کو سر ہلا دیا، کیا سمجھا معلوم نہیں ہے۔ ہر عمل زیست کا منشأ قرآن رکھنا،
بولتے کہ ابھی سبحان اللہ. جب نہیں بولیں گے تو 12 بجے تک ایک پڑھتا رہتا ہے. مجھے جلدی بنگلور جانا بھی نہیں ہے. کیا مولانا؟ اب نہیں بولے آپ لوگ تو وجہ بھی مجھے سمجھ میں آ گئی کہ مصرع آپ کو سمجھ میں نہیں آیا. دیکھا نا بھائی, آج کل اشعار پڑھنے والوں کو دو کام کرنا پڑتا ہے. ایک اشعار بھی پڑھنا پڑتا ہے, دوسرا سمجھا کر بھی چھوڑنا پڑتا ہے. جی بے شک. پارلیمنٹ میں عمران پرتاپ گڑھی صاحب اشعار پڑھتے ہیں, مودی جی سنتے ہیں, پتہ نہیں سمجھ میں آتا کہ نہیں آتا. میں نے عمران پرتاپ گڑھی صاحب کو ٹویٹ بھی کیا تھا کہ برائے مہربانی اشعار کا مذاق نہ اڑائیں. سمجھنے والوں کے سامنے پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. بغیر سمجھ میں نہ آئے پھر آگے پیچھے کرتے دیکھو. ان کو بولو مراٹھی زبان میں بولو. برابر ہے بھائی, تو اچھا ہے. پھر وہ ایک سیٹ کر کے آگے پیچھے کرتے ہیں. ہماری آواز اوپر نیچے ہوں گی. میں اب آج کل حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, آج کل ایک فیصلہ کیا ہوں میں جہاں بھی جاؤں گا سسٹم میں ہی لے کر جاؤں گا. تھوڑا ادھر ہے, تھوڑا. ایسی پریشانی قوالیوں میں نہیں ہوتی. ہوتی ہے قوالی, ہوتی ہے آپ کے گاؤں میں قوالی کا نظام ہوتا ہے. اے بڑھاؤ بھائی, بڑھاؤ بڑھاؤ بڑھاؤ, ابھی بڑھاؤ, ساؤنڈ بڑھاؤ, سب پاگل آئیے. بیان کرے تک میں کم سے کم 3 کلو تو اتر جاؤں گا شاید, ایسا دکھ رہا ہے. بس بیٹا برابر ہے. اصل میں کیا ہے, جلسوں سے لے کر مسجدوں تک, مسجدوں سے لے کر جلسوں تک مائک پر ذرا زیادہ توجہ دینا پڑتا ہے. وہ زمانہ چلا گیا بغیر مائک کے بھی مسئلہ حل ہوتا تھا, کیونکہ ان کا تقوی خود مائک بن جاتا تھا. سبحان اللہ. اب ہمارے زمانے میں ان تمام ترقی کا پورا فائدہ حاصل کرنا ہے. رمضان المبارک آ رہا ہے, مسجدوں کے ذمہ دار اگر بیٹھے ہیں تو مسجدوں کو پینٹ مارنے سے پہلے مسجدوں کا سسٹم اچھا رکھو. خاص طور پر اذان کا مائک تو نماز کے مائک سے اچھا ہونا, اس لیے کہ نماز اندر سنائی دیتی ہے, اذان باہر سنائی دیتی ہے. بولو سبحان اللہ. تو انا للہ بولو بھائی, ختم کر دیں. کتنے اچھے جملے بول رہا ہوں, کون بھی کیا نہیں بول رہا. سبحان اللہ. نماز کہاں سنائی دیتی ہے؟ اندر. اذان کہاں سنائی دیتی ہے؟ باہر. سبحان اللہ. نماز سننے والے خاص ہوتے ہیں, اذان سننے والے عام ہوتے ہیں. عام ہوتے ہیں. سبحان اللہ. سب کو سنانا پڑتا ہے اذان, اس لیے میں کہتا ہوں کہ مؤذن صاحب نوجوان رہنا. جی کیا مولانا؟ نوجوان رہنا. بے شک. 25 سال سے 60 سال کے اندر کی عمر کے مؤذن صاحب رہنا. ہمارے ابا شکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مؤذنین کے بیرنگ مضبوط رہنا. بیرنگ بولے تو ابھی تقریر شروع کرے نہیں ہوئی, سمجھ میں آئی؟ جی. اچھے مؤذن صاحب موٹے تازے رہنا, اتنے کڑک رہنا, ان کو دیکھے تو صدر صاحب کو پسینہ آنا. کرناٹک میں ایک علاقہ ہے نپانی, وہاں میں گیا تھا.
वहाँ वाकईतन मौजिन साहब वैसे हैं। हाँ और मुझे जाने के बाद कहने लगे मौलाना इन्हों बहुत अच्छा तेल का मालिश करते हैं। उनको देखते ही समझ गया मालिश करा लिया तो डंडूर नहीं जाऊंगा, आखिरत पहुंच जाऊंगा। ऐसे मोटे ताते हैं। नहीं भाई ऐसा नहीं होता, अल्लाह भाई बगैर मालिश की भी अच्छा हो अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद उनकी तारीफ करने लगी, मौलाना ये जब से मुअज्जिन बने हैं तब से लेकर इनू तो बाकी हैं, इनके सामने अब तक 3 सदर बदले। अल्लाह 3 सदर बदले हैं। मैंने पूछा क्यों बदले ही? जर्रा इनके साथ नखरे करे तो इन्हों देते नहीं पीरी। अच्छे मोटे ताजे अच्छे रहना, नौजवान रहना, अच्छे मोटे ताजे रहना, कुरान अच्छा पढ़ने वाले होना। मुअज्जिन साहब समझ में आई बात है? दीवाना उठे मलीदा कुटिया का किस्सा नहीं है। जो रू मर गई, बच्चे छोड़ डाले, पकड़ लगा को मुअज्जिन बना देना। अच्छा पढ़ा लिखा हो, हाफिज कुरान हो, आलिम दीन हो, किसी भी मदरसे की सनद हो, तय्यबुल उलूम की सनद हो, दारुल उलूम देवबंद की सनद हो, सबीलुर रशाद की सनद हो, नदवतुल उलमा लखनऊ की सनद हो। आवाज भी अच्छी हो। क्या हो? आवाज भी अच्छी। आवाज भी अच्छी हो। जी अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला किसी नबी की उम्मत को इतनी खूबसूरत आवाज नहीं दिया जितनी खूबसूरत आवाज मेरे नबी के सदके मेरे नबी की उम्मत को अता फरमाया। सुभान अल्लाह। नबियों को आवाज तो मिली, उम्मत को नहीं मिली। नबियों को किताब मिली, उम्मत को किताब नहीं मिली। मेरे नबी के सदके में हमको क्या क्या नहीं मिला, जो भी मिला नबी के सदके मिला। सुभान अल्लाह। आवाज भी जो खूबसूरत है ना, वो हुजूर की उम्मत की खुसूसियात में से है। किताब में है कसाई से कुबरा, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की किताब है, उसमें साफ लिखा है किसी नबी की उम्मत की आवाज इतनी खूबसूरत नहीं जितनी खूबसूरत आवाज हुजूर की उम्मत की है। अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अच्छा अल्लाह। एक सवाल करो, बयान सुनोगे तो बीच में सवालात अगर पैदा होते हैं तो नोट करो। बयान के बाद कभी हो सके तो मौलाना से सवाल भी करो। आज कोई सवाल ही नहीं करता। क्या गांव का नाम है? गेवराई। गेवराई गेवराई। जी। अच्छा, गेवराई में सवाल करते मौली साहब? नहीं करते। करे तो भी ऐसा करते, सुनने के बाद मौलाना को शुगर नहीं तो शुगर आ जाती है। शुगर भी हो जाती। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सवाल करना आधा इल्म है, जवाब देना पूरा इल्म है। सुभान अल्लाह। लेकिन शर्त क्या कर, तो अच्छे सवालात करना। मैं जरा दुबला पतला हूँ कि मोटा ताजा हूँ? अरे बोलो बेटे। दुबले पतले। कई को दुबला हुआ, बेकार के सवाल सुन को दुबला हुआ। एक नौजवान मुझे ऐसे ही बयान में बैठा था एक जगह पर, वहां पर ईशा के बाद बयान हो रहा था, तकरीबन रात के 12:30 या 12 हो गए थे। बयान के बाद मोबाइल देखा, अभी बयान शुरू करा नहीं, मैं समझ में नहीं जी 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 और लंबा बयान भी नहीं करूंगा, पूरा जलसे का मकसद पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बीच में आपके लिए अटका हूं सो मैं अकेले, आपके और दावत के बीच में मैं बीच में हूँ। अब पता नहीं कि इतना बड़ा मजमा मुझे कब गिरा था। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मुझे लंबा बयान नहीं करना है, सिर्फ 2-3 घंटे बोलकर उतर जाना। ऐसा रहता जी। अशार से बात आई, जहन में रखो जी। 12-12:15 तक बयान चला, जलसा हुआ। जलसे के बाद मैं मोबाइल उठाकर देखा तो बहुत सारे कॉल्स आए थे।
اس میں سے ایک ہی کال کئی مرتبہ آیا تھا، ڈر گیا میں، کون آؤٹ ہوا کہ آن ہوا کہ معلوم نہیں، فوراً میں کیا، ایک ہی کال میں اٹھا لیا، السلام علیکم مولانا، کیا مولانا میں کر رہا ہوں تو آپ اٹھا رہے نہیں، ایسا معلوم ہے کہ تنخواہ انہیں دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگ بات کرنے کا لہجہ ہی نہیں جانتے، کس سے بات کر رہا ہے؟ وارث نبی سے بات کر رہا ہے۔ وارثین انبیاء سے بات کرنے کا جب وقت آتا ہے تو پورے سمجھ جاؤ، ورنہ اعمال غارت ہو جائیں گے، مذاق نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آیت ہے قرآن پاک میں سورۃ الحجرات میں، تفسیر اٹھا کر دیکھیں، علماء کی تعداد بیٹھی ہوئی ہے، بغیر سند کے بات نہیں کروں گا، دلالت کے بغیر، دلیل کے بغیر بات نہیں کروں گا۔ پیغمبر کے زمانے میں صحابہ کے لیے آیت نازل ہوئی کہ اے صحابہ تمہارا ایمان بہت اچھا ہے، تمہارا یقین بہت اچھا ہے، تمہاری عبادتیں بہت اچھی ہے، تمہاری محبت بڑی اچھی ہے، تمہارا عشق بہت اچھا ہے، اے صحابہ قیامت تک آنے والی نسلوں اور فصلوں کے لیے تم نمونہ ہے، لیکن یاد رکھے یہ دربار رسالت ہے، یہاں تم اپنی آواز کو آہستہ کر کے ہی بات کرنا، ذرا نبی کی آواز سے تمہاری آواز بڑھ گئی، ذرا نبی کی آواز سے تمہاری آواز بڑھ گئی، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے۔ عربی زبان بڑی باریک زبان ہے، زبر زیر سے معنی بدل جاتا ہے، تقدیم و تاخیر سے معنی بدل جاتا ہے، اوقاف سے معنی بدل جاتا ہے، اور انداز سے بھی معنی بدل جاتا ہے، میں وہ گہرائی میں آپ کو لے کر جانا نہیں چاہتا۔ عربی بڑی باریک اور سنسٹیو زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صحابہ اگر تمہاری آواز نبی کے آواز سے بلند ہو جائے تو ہم تمہارے اعمال کو ضبط کر کے رکھیں گے، تم توبہ کرو گے تو واپس کر دیں گے، معافی مانگو گے تو واپس کر دیں گے، نبی اگر تم کو معاف کر دے تو ہم تم کو معاف کر دیں گے، ایسا نہیں کہا۔ ان تحبط اعمالکم، ہم تمہارے اعمال کو ایک دم ڈیلیٹ کر کے چھوڑ دیں گے، اور آگے کی بات اللہ کا کلام کہتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، جب ہم تمہارے اعمال کو غارت کریں گے تمہیں پتہ تک نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب پیغمبر بھی دنیا سے پردہ کر گئے، صحابہ بھی چلے گئے، آیت کا حکم ختم ہو گیا کیا؟ نہیں ہوا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے آیت کا حکم قیامت تک باقی رہے گا، جو حکم صحابہ کے لیے نبی کے سامنے تھا۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کے بعد وارثین انبیاء کے سامنے امت کے لیے یہی حکم رہے گا۔ مولانا سے بات کرے تو ادب سے بات کرنا، امام صاحب سے بات کرے تو ادب سے بات کرنا، حافظین قرآن کے سامنے بات کرے تو ادب سے بات کرنا۔ کیوں؟ یہ اللہ کے انبیاء اور خاص طور پر میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین والمرسلین کے وارثین ہیں۔ اسی لیے میں بارہا ختم نبوت کی اجلاس میں کہتا ہوں، جملہ بڑا پیارا ہے، دعا کر دینا، سن لینا، یاد رکھ لینا، تم سب عاشقین رسول ہیں۔ یہ علماء عاشقین رسول نہیں بلکہ وارثین رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ عاشق میں وارث میں فرق ہے، عاشق باہر کا ہوتا ہے، وارث اندر کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی میں آپ کو بھی باہر نہیں کیا، ہم بھی باہر نہیں ہوئے، فرق ہے جس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، جس کے پاس نبی کا علم ہے، نبی کی امانت ہے، وہ عاشق نہیں وارث ہوتا ہے، اور جس کے پاس علم نہیں لیکن نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی سے عشق کرتے ہیں، تو وہ وارث نہیں عاشق ہوتے ہیں۔ حضرات علماء سے محبت کرو، حضرات علماء سے محبت کرو، حضرات علماء سے عشق کرو، حضرات علماء کا ادب کرو، انشاءاللہ تعالی مجدد ملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں علماء سے محبت کرو، بدلے میں یا تو علم
तुमको मिलेगा या नहीं तो तुम्हारी औलाद को मिलेगा। सुभान अल्लाह। कौन कौन उलमा से मोहब्बत करेंगे? हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह। आप नहीं भैया, आप नहीं करेंगे मोहब्बत? इंशाअल्लाह। तो फिर कम से कम दिन में 24 घंटे में एक मर्तबा तो भी आई लव यू बोलना। मोहब्बत साबित होती है ये जुमले में मौलाना। जी ये जुमला नहीं बोले गर्दन कटाए तो भी उसकी मोहब्बत पर नहीं एतबार होती। नहीं होता। घरों का भी ये चाल है, बीवी को बोलो बेगम हम आपको बहुत चाहते हैं, ए जागी बोलती ना, नहीं मालूम शादी होगी आपकी? अभी तो मालूम आपको नहीं मालूम। बेगम हम आपको बहुत चाहते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। जाओ जी जाओ जी। इसके बजाय ये जुमला कहो, बेगम लव यू। दिन में चौधरी का चांद नजर आता, उन्हें भी जवाब देती थैंक यू। मोहब्बत के लिए लोग मशहूर कर दिए, आपका माहौल बनाने के लिए जुमला कह दिया। उलमा से मोहब्बत करो, करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। उलमा का अदब करो, इनके सीने में अल्लाह का कलाम है, दुनिया की कोई किताब नहीं है, अल्लाह का कलाम है। आगे मुझे मौका मिल जाए तो इंशाअल्लाह ताला बात को याद रख के आपके सामने अर्ज करूंगा। उलमाए किराम से मोहब्बत करो, उनसे बात करने का तरीका सीखो, उनसे बात करने का सलीका सीखो। उनकी आवाज से अपनी आवाज को बुलंद मत करो। मेरे प्यारों नाराज नहीं होना, है सो है। तुम्हारी ताकतों का पावर जहां जाकर खत्म होता है वहां इनके इल्म की शान शुरू होती है। सुभान अल्लाह। तुम्हारी सियासत का पावर जहां जाकर खत्म होता है वहां इनके इल्म का पावर शुरू होता है। आज इस चीज का बहुत बड़ा फुकदान है। हम काउंसलर का तो अदब और एहतराम करते हैं, एमएलए का अदब और एहतराम करते हैं, एमपी का अदब और एहतराम करते हैं, फुला और फुला का अदब और एहतराम करते हैं। उलमा का अदब नहीं करते, आइम्मा का अदब नहीं करते, मुअज्जिनीन का अदब नहीं करते। अपने बच्चों को भी सिखाओ कि उलमा का अदब करे, उलमा का एहतराम करे। मैं बात को काटता हूँ। एक नौजवान फोन किया, अल्लाह भूल गए क्या वो फोन? 12:15 बजे मैं फोन करते ही उठा लिया। जी जी। क्या बोला ना, मैं फोन कर रहा हूँ आप उठा रही थी। आई एम सॉरी। I'm sorry. फिर क्या भी नहीं मौलाना, एक अहम मसला है। सवाल पर बात आई ना, एक अहम मसला है मौलाना। क्या मसला है? हमें 4-5 साथियां बैठकर बात कर रहे थे। समझ में आ रही है बात मेरी बात समझ में आ रही है? तुम्हारी उर्दू मेरी उर्दू में फर्क है, समझ में आई बात है? समझ में आई। हम 4-5 दोस्त मिलकर बात कर रहे थे। एक सवाल पैदा हो गया कि गोश्त मानो जी। अरे है गोश्त, पुख्ता खाना की कौला खाना। कौन? समझ में आया? कौला बोले तो नरम, नरम। हाँ। पुख्ता बोले तो सख्त। रात के 10:30, 11:30, 12:15 बजे हमारे कौम के नौजवानों की बहस देखो किस पर चल रही है। अल्लाह अल्लाह। नमाज पर नहीं, अखलाक पर नहीं, हया पर नहीं, खिदमत पर नहीं, हालात पर नहीं, अपने घर पर नहीं, तिजारत पर नहीं, अपने अमाल पर नहीं, गोश्त पर। वो भी क्या? कौला खाना की पुख्ता खाना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब हजरत अमीर शरीयत दामन बरकातुम तशरीफ फरमा है, जो हम सब के सरताज हैं और दीगर उलमाए किराम बैठे हुए हैं। इनको पूछ कर देखो कि गोश्त खाना ये तो पड़े हैं, कहाँ का ज्यादा खाना? और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवर में किस हिस्से का गोश्त खाते थे ज्यादा पसंद के साथ? ये तो है। पुख्ता खाना की कौला खाना का भी है। मैं तो नहीं पढ़ा रिवायत, आप पढ़े? नहीं पढ़े आप भी। अब मैं उनको जवाब दिया तो मौलवी साहब नहीं तो नहीं।
قوم کی مینٹالٹی انہوں جو پوچھتے ہیں وہ جواب دے ڈالنا, نہیں دیے تو یہ بیکاری. بیکار ہے. اللہ اللہ. اور اللہ کا فضل, اللہ کا کرم, مدرسے میں پڑھنے والے جو ہوتے ہیں سوال صحیح بھی رہے تو جواب دیتے ہیں, سوال غلط بھی رہے تو جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, میں نے سنا ہے پڑھا نہیں, روزے کی حالت میں کسی نے آ کر پوچھا کہ حضرت ایسا کوئی طریقہ بتاؤ میں کھاؤں پھر بھی روزہ نہ ٹوٹے. امام شافعی نے فرمایا جوتے کھا روزہ نہیں ٹوٹے گا. جوتے کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. کھا جوتے. ہر دور میں ایسے سوالات آئے. اب ہمارے سامنے بھی آیا سوال, میں بھی پریشان ہوگا, اب اسے جواب دیا تو اس کی عقیدت میرے ساتھ سلامت رکھتی سو, نہیں تو نہیں رکھتی. میں اللہ سے دعا کرے اللہ کوئی جواب دے دے, تو فوراً اللہ تعالیٰ مجھے جواب دیا. میں بولیا داتا رہے تو پختہ کھا, نہیں تو کولا کھا. تب فون رکھا, اب تک نہیں اٹھایا پتھا. سوال اچھے کرو. مولانا کسی نبی کی امت کو اللہ اتنی اچھی آواز نہیں دیا, ہمارے نبی کی امت کو اتنی اچھی آواز کیوں دیا؟ یہ سوال آپ کے اندر آنا چاہیے. یہاں سے وہاں بات گئی ہے, ہر بات کے درمیان میں لنک ہوتی ہے, ہر بات کے درمیان میں جوڑ ہوتی ہے. علماء ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے, اگر کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے. قرآن پاک کے بارے میں آتا ہے ہر ایک سورے اور دوسرے سورے کے درمیان میں لنک ہے, ہر ایک آیت اور دوسرے آیت کے درمیان میں ایک جوڑ ہے, ہر ایک رکوع دوسرے رکوع کے درمیان میں کوئی نہ کوئی جوڑ ہے. میں بھی اسی جوڑ کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اے حضرات, اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی امت کو اتنی خوبصورت آواز نہیں دیا, آخر ہمارے نبی کی امت کو اتنی خوبصورت آواز کیوں دیا؟ بڑا بہترین جواب ہے. حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, اسی امت کو قیامت تک اذان دینا تھا, اس لیے اللہ نے آواز عطا فرمائی. اسی امت کو قیامت تک قرآن پڑھنا تھا, اللہ نے اس لیے آواز عطا فرمائی. اسی امت کو قیامت تک اپنے حبیب اپنے نبی کی محبت میں نعت پڑھنا تھا, اس لیے اللہ نے آواز عطا فرمائی. سبحان اللہ. کسی نبی کی امت میں اذان تھی, کسی نبی کی امت اتنا اپنے نبی پر نازل ہونے والی کتاب کو پڑھی جتنا آج اس نبی کی امت پڑھ رہی ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ اسی لیے اس نبی کی امت کو آواز دیا. تم نہ بھی آواز دے کر ہے, خالی یہ مولوی صاحب کو دے کر ہے نہیں, تم نہ بھی دے کر ہے اللہ تعالیٰ آواز. تمہیں بچائے نہیں, انہوں بچائے. بعض نوجوانہ دم مارکو کیا بولتے اسے؟ دم بولتے نہیں ہیں, دم بولتے نہیں مزاج سے. سگریٹ بولتے, بیڑی بولتے, کش بولتے. ابھی قریب میں ایک بابا کی ایک چھوٹی سی کلپ آئی, آہا بابا کہتے انہیں ولی کہتے. اللہ اللہ. یہ یہاں ایسے ایسا میں پکڑ کر دکھاتا ہوں, لیکن میرے پکڑنے کو دیکھ کر میرے اوپر ڈاؤٹ کرو نہ تو مجھے مارتے بول کر. ارے دیکھا ایسا ایک پیتے, ایسا پکڑتے نہیں ایک پیتے. وہ ولی کہتے انہیں ہر 2 انگلی کے بیچ ایک ایک رکھا ہے ہول سیل میں. انہیں دیکھو اللہ کا ولی کہتے. ایسے لوگوں کو جا کر 20 سال جیل میں رکھنا. ڈپلیکیٹ ہے, مارکیٹ میں مال بہت زیادہ, کھانے پینے کے چیزیں ڈپلیکیٹ نہیں ہے. دین کے بارے میں بھی کچھ چیزیں ڈپلیکیٹ بن کر باہر آ گئی ہیں. بچوں ہمیں جن کو اولیاء سمجھتے ہیں انہوں اولیاء نہیں, قسم کھا کر کہتا ہوں یہی اللہ کے اولیاء ہیں. سبحان اللہ. میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اہل القرآن ہم اہل اللہ. قرآن والے ہی اللہ کے اولیاء ہیں. اللہ کے نبی نے آگے بھی فرمایا وخاصۃ, خاص لوگ ہیں اللہ کے. سبحان اللہ. الا ان اولیاء اللہ
لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تفسیر اٹھا کر دیکھو، اولیاء کا ترجمہ اہل قرآن سے کیا جاتا ہے. وہ اہل قرآن نہیں جو فرقہ بنا بیٹھا ہے، مسلک بنا بیٹھا ہے، مذہب بنا بیٹھا ہے. اہل القرآن سے کون لوگ مراد ہیں؟ جن کے سینے میں اللہ کا کلام ہے، وہ اہل القرآن ہے. سبحان اللہ. یہ ولیاء ہے، اولیاء ہے، اولیاء. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے خاص ہے. میرے حال سگریٹاں پیتے لوگ، پیتے نہیں پیتے؟ نہیں پینا، پیتے. پیکو 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 مولوی صاحب اچھی آواز غارت کر کو رکھیں. یہ جو ہے نا حصہ آواز کا، پرانی چیتک کا سائلنسر بن گیا ہے. ایک گاڑی تھی آج سے 25-30 سال پہلے، چیتک. معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم. ایکٹیوا معلوم، ایکسس معلوم، بلٹ معلوم. ابھی کیا کیا کر آج کل تو گاڑیاں ایسی آپ کو ہی اللہ اکبر کبیرہ. خالی پیٹرول کی ٹینکی پورے 9 مہینے کی ہے. پوری ٹینکی. پیٹرول کی جو ٹینکی آتی ہے نا، پورے 9 مہینے کی ہے. وہی سے گاڑیاں لے لے کو ہم نہ بیٹھو بولتے ہیں. ایک جگہ ایک نکے کی دعوت آئی مجھے پڑھانے کے لیے. میں بولا بنگلور کا شہر بھی اس لیے یہاں ٹریفک ہے، مجھے کارگیر لے کر آؤں لوگ کو. کار میں بیٹھنا، سب میں بیٹھنا، اس میں کار میں عزت ہے، فلیٹ میں عزت ہے. نہیں. لوگ پوچھتے کس میں آئے مولانا؟ فلیٹ میں بہت بڑے مولانا ہیں. فلائٹ میں بڑے مارے. حالانکہ فلیٹ میں آنے والا بچ کو آ رہا ہے سو، موت کے منہ میں جا کو واپس آ رہا ہے سو. ابھی قریب 1 سال پہلے ایک لطیفہ پڑھا تھا، جملہ پڑھا تھا. فلیٹ میں بیٹھنا کا تو دولت ہونا کہتے، بیٹھنے کے بعد اڑ کو اترنا کا تو قسمت ہونا کہتے. اٹک کو بھی نہیں، اٹک کو بھی نہیں. میں تو بہت استغفار پڑھتا ہوں فلیٹ میں بیٹھنے کے بعد. چلنے سے پہلے حقوق بھی ادا کرتے تھا. کیا معلوم اللہ بچائے. سواریوں میں عزت نہیں ہے، علم میں عزت ہے، ایمان میں عزت ہے، اعمال میں عزت ہے، قرآن میں عزت ہے، تقوی میں عزت ہے، طہارت میں عزت ہے. لوگ دولت میں عزت سمجھتے ہیں، حسن میں عزت سمجھتے ہیں، کرسیوں میں عزت سمجھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا اس وقت. کثیر تعداد میں حضرات علماء و حفاظ بیٹھے ہیں. گندے لوگوں کی صحبت کو عزت سمجھ بیٹھے ہیں آج کے لوگ. جن کو پیشاب کرنا نہیں آتا ان کی دوستی کو عزت سمجھ بیٹھے ہیں. پیشاب کو ڈھیلا لینا نہیں آتا ان کی دوستی کو عزت سمجھ بیٹھے ہیں. اللہ کے جو دشمن ہیں ان کی دوستی کو عزت سمجھ بیٹھے ہیں. نبی کے جو دشمن ہیں ان کی دوستی کو عزت سمجھ بیٹھے ہیں. اسلام کے جو دشمن ہیں ان کی دوستی کو عزت سمجھ بیٹھے ہیں. عزت تلاش کرنا کہاں اور آج مسلمان تلاش کرتا کہاں. ایمان بہت بڑی شرافت ہے، ایمان بہت بڑی عزت ہے، اسلام بہت بڑی شرافت ہے، اسلام بہت بڑی عزت ہے. آقا کی امت میں پیدا ہونا اس سے بڑی عزت کیا ہے؟ علم کا حاصل کرنا اس سے بڑی عزت کیا ہے؟ عمل سے آراستہ ہونا اس سے بڑی عزت کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ کاروں میں بیٹھنا عزت ہے، آسمان کو چھونے والی عمارتیں بنانا عزت ہے، زبردست بینک بیلنس رکھنا عزت ہے. نہیں میرے پیاروں، نہیں، خدا کی قسم نہیں. پھر سے میں جملے دہرانا چاہتا ہوں. علم باعث عزت ہے، ان کی عزت کو پہچانو. یہ مال میں کم ہوں گے اپنی جگہ پر، کالے پیلے اپنی جگہ پر، خریے وہ شہر کے ہوں گے اپنی جگہ پر. جب اللہ کی عبادت، نماز جیسی عبادت ادا کرنے کا وقت آتا ہے، یہ کہاں ہوں گے؟ تم کہاں ہوں گے؟ یہ کہاں ہوں گے؟ تم کہاں ہوں گے؟ یہ کہاں ہوں گے؟ سیاستدان کہاں ہوں گے؟ یہ کہاں ہوں گے؟ مالدار کہاں ہوں گے؟ یہ کہاں ہوں گے؟ حسین و جمیل کہاں ہوں گے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اور مضبوط کر دے. یہ سامنے ہوں گے، ان کے پیچھے زمانہ ہوگا. سبحان اللہ. یہ سامنے ہوں گے، ان کے پیچھے زمانہ ہوگا. نماز
पढ़ते हैं जमात के साथ नीयत करना पड़ेगा, अरे अल्लाह मैं 2 रकात फजर की फर्ज नमाज पढ़ता हूं तेरे वास्ते, ताबे इस इमाम की। अल्लाह, गोरा रहा तो भी कहना पड़ेगा, काला रहे तो भी कहना पड़ेगा, अमीर रहा तो भी दुनिया के एतबार से कहना पड़ेगा, गरीब रहा तो भी कहना पड़ेगा, सेहतमंद है कहना पड़ेगा, बीमार है कहना पड़ेगा। मतलब क्या है कि इनकी इज्जतों के फैसले जमीन में होते नहीं, आसमानों में होते। सुभान अल्लाह। एक साहब मुझे निकाह पढ़ाने के वास्ते बुलाए, बुलाने के बाद मैं बोला कारगिल लेकर आओ को भी बेंगलुर की ट्रैफिक है। बाज बेंगलुर के रास्ते ऐसे ही मेरे अब्बा जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, बेटे ये रोड पार करना मुश्किल, पुलसरात पार करना आसान। ऐसे रास्ते। अब उन्होंने रोड गाड़ी लेकर आए, 2 व्हीलर, मदरसा पढ़ा रहा था, उतर कर गया तो 2 व्हीलर खड़ी है, देखे तो अब मैं बोला नहीं, वो टैंक की वोच बार बार नहीं बोलता, उठते बैठी है। जी जी। जबरदस्त गाड़ी है, चलाने वाले की सीट ग्राउंड फ्लोर में, पीछे बैठने वाले की सीट फर्स्ट फ्लोर में। इतनी चिट्टी सीट है, ये बोला इतना भी दुबला नहीं हूं मैं। पीछे बैठने वाला जरा बैलेंस के लिए कहती भी पकड़ने सहारा होना कि नहीं होना, कोई सहारा नहीं है। मैं बोला कि भाई बैठ जा तू थोड़ी देर के लिए, रास्ते में गड़े और हम और जंप आए तो मैं किसे पकड़ूं, मैं हूं ना हजरत कराऊं। मैं बोला मुजम्मिल साहब समझा कि गर्लफ्रेंड समझा तू। गाड़ी पे बात आ गई। आज के जमाने की गाड़ियां, पहले जमाने में चेतक रहती थी, पुरानी चेतक का साइलेंसर बन गया है, बीड़ियां पीकर। आवाज तुम्हारी भी बड़ी अच्छी है, संभाल कर रखो। इसीलिए मैंने कहा मुअज्जिन सेहतमंद हो, मुअज्जिन इल्म से आरास्ता हो, मुअज्जिन तंदुरुस्त हो, मुअज्जिन अच्छी आवाज का मालिक हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और 2 चीजें बाकी हैं, बोलूं ना को? बोलिए बोलिए मुअज्जिन के लिए 2 शर्तें बाकी हैं, बोलूं? बोलिए बोलिए। हिम्मत है सुनने की? जी जी। मुअज्जिन जिस माइक के जरिए से उन्हें अजान देता नहीं, वो माइक सिस्टम भी अच्छा हो। समझ में आई बात? जी जी। ऐसी अजान देना, वाह 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 वाह। आज का मदरसा जिस बुजुर्ग शख्सियत के नाम के साथ मंसूब है, हजरत कारी तय्यब अलैहिर्रहमा, हजरत अपने खिताब में फरमाते हैं, दरवाजा मार मार कर अगर दीन नहीं पहुंचा सकते तो अजान की आवाज पहुंचा तो ये भी दावत में दाखिल है, तबलीग में दाखिल है। सुभान अल्लाह। ऐसा रहना माइक सिस्टम, अजान दिए तो तुम्हारे गांव वालों को मक्का याद आ जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नजर लगी तो मेरा भी वो चालू था। नहीं, इंशाअल्लाह नहीं होता आपका। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह। तुम्हारे रियासत का होने सोनू निगम गाने वाला, अजान हुई तो नींद आती नहीं, कहते घुग्गू को। मैं बोला किसकी की अजान सुनिया? हमारी अजान सुन, ऐसा सुला तू। उसके बाद बोलता नहीं। तेरे गाने कहाँ, हमारी अजान कहाँ? सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। तेरे गाने कहाँ, हमारी अजान का? जैसी अजान सुनना था वैसी अब तक सुनाए नहीं हम, सुने नहीं हम।
حرمین شریفین میں اذان ہوتی ہے تو دل کہتا ہے اذان ختم نہ ہو. سبحان اللہ. زبردست اذان، کلمات اچھے، انداز اچھا، اس کے متعلقات اچھے. آپ بھی سیکھو اذان. دوسرا وعدہ لیتا ہوں میں آپ کو، کون کون اذان سیکھیں گے ہاتھ اٹھاؤ. ماشاء اللہ. پھر مؤذن صاحب کو خطرہ ہے. مؤذن صاحب کو کیا ہے؟ خطرہ. مؤذن صاحب ہٹاؤ، میں اذان دیتا ہوں. پہلے سیکھو. لیکن مؤذن صاحبوں کو لیے خطرہ بنو نکو. تمہیں اذان سیکھو، فائدہ کیا؟ رات میں بچے اگر نہیں سوتے تو پھر اذان پڑھ کر کان میں پھونکیں گے یا سینے میں پھونکیں گے. بچوں کے ساتھ جو شیطانی شرارت ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. حضرت مولانا محمد محمود چغتائی دامت برکاتہم فرماتے ہیں جادو کے اثر کے توڑ کے لیے بھی اذان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں ایک مرتبہ جمعے میں اذان کی فضیلت پر بات کیا تو ایک آپا فون کری. آپا 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 معلوم ہے آپ کو؟ کہاں ہی وہ لگا ہے نہیں کی. حضرت ہمیں بھی اذان دے سکتے کیا؟ مسجد میں نہیں، گھر میں دے، تیرے بچے کو دے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ سیکھو. اور ایک فائدہ کیا کہ تمہارے گھر بچے پیدا ہو گئے تو اسلام کہتا ہے بچے پیدا ہوتے ہی ان کو پاک اور صاف کر کے کوئی چیز کھلانے سے پہلے، پلانے سے پہلے ان کے کان میں اذان اور اقامت پڑھو. ہے کہ نہیں ہے؟ جی آپ کے گاؤں میں بچے پیدا ہوتے جی. نہیں؟ امازون سے منگاتے ہیں. ہوتے نہیں ہوتے؟ ہوتے ہی کیا کرنا؟ فوراً اذان دینا. بچے کو پاک صاف کر کے جو کپڑا میسر ہو وہ کپڑا پہنا کر کے لپیٹ کر اس کے سیدھے کان پہ اذان دینا، بائیں کان پہ اقامت پڑھنا. ہے نہیں یہ سنت ہے؟ نہیں چلتا رہا ہے الحمدللہ. یہ امر دشمنوں کو معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے جس بچے کے کان میں سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے نبی کا نام داخل کرتے ہیں اس کا ایمان سلامت رہتا ہے. کچھ دشمنوں نے بہانے بنا کر ہمارے بچے جو اسپتال میں پیدا ہوتے ہیں ان کو اپنا منتر سب سے پہلے داخل کرتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے، ان گندے دل والوں سے حفاظت فرمائے، یہ برے دل والوں سے حفاظت فرمائے، ان فتنوں سے حفاظت فرمائے، ان سازشوں سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے. مسلمانوں بہت سارے کام کرنے کے ہیں. کاش ہمارا پیسہ جمع ہو جائے ہم اسپتالوں پر توجہ دیں. کاش ہمارا پیسہ جمع ہو جائے مدرسوں کے ساتھ ساتھ ہم کالجوں پر توجہ دیں، یونیورسٹیوں پر توجہ دیں. ہم کسی کے محتاج نہیں رہیں گے، زمانہ ہمارا محتاج رہے گا. انشاءاللہ. بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بے شک بے شک. بچہ پیدا ہوتے ہی تمہیں اذان جو سیکھ کر ہی نا آج کے جلسے میں پیغام جو ملا ہے کل پرسوں تک انشاءاللہ تعالیٰ سیکھ جائیں گے. انشاءاللہ. آپ بچے کو اذان دیں گے کتنا خوش ہو جائے گا. وہ بچہ کتنا خوش نصیب ہے جس کی اذان باپ دیتا ہے. وہ دادا کتنا، وہ بچہ کتنا خوش نصیب ہے جس کی اذان پوتا دیتا ہے. وہ بچہ کتنا خوش نصیب ہے جس کی اذان نانا دیتا ہے. نہیں، بچے کو اذان اس وقت تک نہیں دیتے جب تک کہ دادا نہیں آتا، نانا نہیں آتا، ماما نہیں آتا، چاچا نہیں آتا، ابو نہیں آتے. لیکن اتنے لوگوں میں سے ایک کو بھی اذان دینا نہیں آتا. اللہ اللہ. بنگلور کی بات کر رہا ہوں تو تمہارے گاؤں کی نہیں ہے، مجھے بچ کر جانا ہے. زیادہ حق بولنا بھی خطرے سے خالی نہیں. بے شک صحیح ہے. ویسا بول کر دادا، نانا، ماموں، چاچا سب آگے تو اذان دیتے نہیں، بچوں کی تسبیح دیتے. دے دادا آتا، میری کاپی ہے دیکھ رہے ہیں. چاچا آتا، میرا زیرکس کہیں نہیں. میرا زیرکس. ماموں آتا، میری ناک لے کو آیا ہے دیکھو. اللہ اللہ. آخر میں نانا آتا، کہتا بیوارسیاں اسپتال کی بل میری، صورت ان لوگوں کی.
तुम्हें हंसे तो डाउट हो रहा है यहाँ भी वो कितना है बच्चा हमारा बिल नाना की। दुआ करो ऐसे सब करप्शन को खत्म करने के वास्ते मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह मुझे जल्दी पीएम बनाए इंशाअल्लाह। ऐसे सब करप्शन को खत्म कर दो इंशाअल्लाह ताला। दहेज को खत्म कर दो। अस्पताल के बच्चों की पैदाइश पर लड़की वालों पर जो बिल का बोझ डाला जाता है उसे खत्म कर दो इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह। दुआ करो आएगा वक्त मैं न सही हमारा कोई इस मुल्क को फिर जलाएगा। और मैं डंके की चोट में कहता हूं हमने 70 पर 8 साल देख लिया और उससे पहले 250 साल देख लिया। ये जमीन किसी से संभाली नहीं जाती सिवाय मोहम्मद के गुलामों के। सुभान अल्लाह। 250 साल की तारीख हमारे पास है। 70 पर 8 साल की तारीख हमारे पास है। ये जमीन मामूली जमीन नहीं है। हमारा आस्था है कि ये जमीन अंबिया की जमीन है। हमारा आस्था है तारीख है हमारी। ये जमीन आमदे सहाबा की जमीन है। ये हमारा ईमान है हमारा आस्था है। कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तुमको तुम्हारा दीन कहने का इख्तियार है इस धरती में तो हमको हमारा दीन भी कहने का इख्तियार है। तुम्हारी इबादत गाहें अगर यहाँ की जमीन में तारीख है तो हमारी मस्जिदें भी यहाँ की जमीन में तारीख है। हमारे मदरसे यहाँ की जमीन में तारीख है। ख्वाजा गरीबन नवाज का मजार हमारी जमीन की तारीख है। बंदे नवाज की मजार हमारी जमीन की तारीख है। बख्तार काकी की मजार हमारी जमीन की तारीख है। मुजद्दिद अल-फसानी अलैहि रहमा की मजार हमारे जमीन की तारीख है। मुसलमानों जमीन की जब बात आती है तो कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है। पहले किसी के पास थी बात किसी के पास आई बात किसी के पास आई। मेरे इशारे समझते होंगे। एक जमाना 800 साल से ज्यादा इस धरती की खिदमत हमने की है। अंग्रेजों के नापाक इरादे और अंदर की बेवफाइयां गद्दारियां और दुश्मनियां ये जमीन अंग्रेजों के हाथ गई। फिर मुल्क बड़ी शहादतों के बाद आजाद हुआ। मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद आजाद हुआ। और मैं इन मासूम बच्चों से कहना चाहता हूं ये तारीख के पन्ने याद रखो। इस मुल्क की आजादी में मदरसों ही का किरदार सबसे ज्यादा रहा है। उलमा का किरदार सबसे ज्यादा रहा है। दुपट्टे वालों का किरदार सबसे ज्यादा रहा है। दाढ़ी वालों का किरदार सबसे ज्यादा रहा है। मुल्क की आजादी के लिए यही मस्जिद वाले अपने मुसल्ले और मिंबर छोड़कर आए। मुल्क की आजादी के लिए यही मदरसे वाले कायदा पढ़ाते थे निकल कर बाहर आए। कुरान पढ़ाते थे निकल कर बाहर आए। बुखारी पढ़ाते थे निकल कर बाहर आए। मुस्लिम पढ़ाते थे निकल कर बाहर आए। मुझे माफ फरमाए मैं पूरे मुल्क को सामने रखकर कहना चाहता हूं दुश्मन तो दुश्मन है। कुछ हमारे भी ये डाउट और सोच में पड़े हुए हैं मदरसे वालों ने क्या किया है। मदरसे वालों ने क्या किया है धरती को पूछो तारीख को पूछो। ये मदरसे वाले न होते ये दुपट्टे वाले न होते ये दाढ़ी वाले न होते सीनों में कुरान संभालने वाले न होते हाथों में असा पकड़ने वाले न होते उंगलियों में तस्बीह पकड़ने वाले न होते रात के अंधेरों में खुदा को मनाने वाले न होते ये मुल्क पता नहीं कि और कितने साल दुश्मन के हाथ में होता। समझ में आई बातें। आप कहते हैं कि मुसलमान सीएम नहीं बन सकता मुसलमान पीएम नहीं बन सकता। मुसलमान चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बन सकता है। बोलो इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। तुम्हें जोर से इंशाअल्लाह बोलते तो यहाँ इलेक्शन में खड़ता हूँ। बोले इंशाअल्लाह नहीं बोलते। राहत इंदौरी का मुझे शेर बार बार याद आता है। उन्होंने पूरी हकीकत को 4 मिसरों में घेर लिया। ये कुर्सियां और कुर्सी में बैठने वाले हमेशा नहीं रहते। कुर्सियां भी बदली है बैठने वाले भी बदले हैं। पढ़ूं वो शेर पढ़ूं जी पढ़िए पढ़िए।
अरे रे अभी तकरीरी शुरू करें खाली माइक पर बात आ गई है 50 मिनट हो गए बोल ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना ये शेख राहत इंदौरी के मुलाकात तो मेरी नहीं हुई मौलाना उनसे लेकिन मैं जो तरन्नुम से पढ़ता हूँ वो छोटी एक क्लिप बनाकर किसी ने यूट्यूब में की किसमें की वायरल किया तो वो क्लिप उन तक चले गई तो उन्होंने एक मर्तबा मुझे खुद फोन किया क्योंकि शायर जो होता है वो अपनी जुबान का अदीब होता है बात करने का लहजा भी बड़ा अच्छा होता है उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मैं राहत बोल रहा हूँ मैं हल्लू बजा मैं मुसीबत सुन रहा हूँ हल्लू बजा सर नहीं बजा फिर पूछा कौन रात इंदौर अरे रे हाजी साहब आप वाह फरमाइए कैसे याद आए अरे नहीं वो आप जो अशार पढ़ते हैं बहुत अच्छे लगते हैं मैंने कहा कि आप ही के तो हैं अशार आपके आवाज आजिज की उन्होंने कहा कि एक मर्तबा आप डायरेक्ट पढ़ दे मुझे बड़ी हसरत है कि आपकी आवाज से मैं सुन लूं तो मैंने उनको खुद पढ़कर सुनाया था बड़े अच्छे अशार हैं ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना नहीं बोलते क्या भी सुभान अल्लाह बेशक बोलो बेशक अच्छा बेशक जी हर अच्छी आवाज में कौन क्या पढ़ा तो भी सुभान अल्लाह क्या पढ़ा था अभी बहुत इतने मदरसे इतने उलमा इतनी मस्जिदें इतनी जमातें इतनी जमीयतें इतनी तहरीकें इतनी तंजीमें इतनी फिक्रों के बावजूद अभी 10% इल्म आम लोगों में नहीं आया है 10% नहीं आया है कहाँ सुभान अल्लाह बोलना नहीं मालूम कहाँ माशाअल्लाह बोलना नहीं मालूम कहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बोलना नहीं मालूम सीखो 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 इल्म दीन नहीं तो बहुत बड़ा ऐब है जिसका इलाज नहीं इल्म दीन नहीं तो बहुत बड़ा दाग है जिसका इलाज नहीं सीखो अपने बच्चों को सिखाओ ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना बेशक अपना खालिक अपना मालिक अपना रब अफजल है इन आती जाती सरकारों से क्या लेना अल्लाह हमारा रिजर्वेशन कम करते कहते हैं ये मुंह मसूर की दाल हमारा रिजर्वेशन कैसा कम कर सकती अगर अब इरादा कर लिए तो 10 साल के बाद हर घर में 8-8 बच्चे रहते ही इससे बड़ा रिजर्वेशन है हमें पैदा करे तो बच्चा को पूछ नहीं बांग्लादेश अरे गुगू हमारे से आया तो बच्चे को बांग्लादेश से आया क्या पूछ रहा है जो आया उसे पूछ हमारे बच्चे बहुत कहने की जरूरत है बहुत सुनने की जरूरत है बहुत सारे इशारे भी मैं आप लोगों को दिया हूं समझ जाओ सुधर जाओ संवर जाओ अल्लाह को मना लो अल्लाह के नबी को मना लो एक अच्छी जिंदगी करो मसाजिद को आबाद करो मदारिस को मजबूत करो मुझे सुनकर मोहतमीम साहब की बात बहुत खुशी हुई इंशाअल्लाह ताला बेंगलोर के अतराफ अकनाफ कभी कहीं कुछ कहने का मौका मिले आप लोगों की मोहब्बत जो मदरसों से है वो बताऊंगा एक सफीर भी नहीं सुभान अल्लाह इसका मतलब यह है कि आप खुद आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो बोलो इंशाअल्लाह और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो मदरसों को देते ही हमें क्या ज़कात देते ही क्या सदका इससे इतने अच्छे नतीजे निकल रहे हैं तो तोहफा व हदिया देने का आलम क्या होगा फोन पे है कि नहीं है नहीं तो डाउनलोड करो गूगल पे है नहीं है डाउनलोड करो सुबह सुबह उठते ही 10 रुपए 20 रुपए 25 रुपए एक क्या भी नीयत से डालो
इंशाअल्लाह ताला और काम वसी हो जाएगा, इंशाल्लाह। और काम वसी हो जाएगा। बहुत खुशी हुई। बातें सुनो और अमल करो, मसाजिद आबाद करो, मदरसे मजबूत करो, खानकाहों से जुड़ जाओ। जुमला याद आ रहा है? याद रखेंगे। मसाजिद आबाद करो, मदरसे मजबूत करो, खानकाहों से औलिया से जुड़ जाओ। दावत और तबलीग को अपनी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझो। हर जगह दावत का काम करो, हर जगह तबलीग का काम करो। करने के लिए 3 दिन का निसाब है, वो अपनी जगह पर है। इससे अगर बाहर आते हैं फिर भी वो काम करो। 10 दिन से बाहर आते हैं तब भी काम करो। चिल्ले से बाहर आते हैं तब भी वो काम करो। साल से बाहर आते हैं तब भी वो काम करो। 4 महीने से बाहर आते हैं, काम करो। बच्चों पर कड़ी नजर रखो, चारों तरफ फितने ही फितने हैं। नई नस्ल को बर्बाद करने का पूरा प्लान दुश्मनों का बन चुका है। ये टोपियां पहनेंगे, खुदा मेरे जुमले को गलत कर दे, मुअज्जिनीन पर बात करते करते यहां तक आ गया। अब जरा दर्द की बातें सुनो, वो भी दर्द की थी, ये भी दर्द की है। अब जरा खतरे की बातें सुनो कि आने वाले नस्ल को बर्बाद करने के लिए सारी दुनिया के दुश्मनान इस्लाम प्लान बना चुके हैं, प्लान बना चुके हैं। उनकी साजिशें कामिल हो चुकी हैं। वो क्या प्लान बना चुके हैं कि आने वाली नस्लों को टोपी पहनने दो, बुर्के ओढ़ने दो, जुब्बे पहनने दो, लेकिन अंदर की इनकी ईमान की रूह को गारत करो। अल्लाह अकबर। मुझे तो जल्दी बेंगलोर जाना नहीं है, आप बैठते तो मैं बैठ जाऊं, फिर भी मैं मुकद्दमे में 1.5 घंटा ले लिया। बिरयानी ठंडी हो गई तो मुझे ठंडा कर देंगे आप। 1.5 घंटा ले लिया। इंसान ठंडा होता है तो उसे क्या बोलते? मय्यत बोलते। बदल जाओ। गर्ज अजान सीखो, सीखेंगे इंशाल्लाह। फायदा क्या है बोलो? हम ना बच्चे पैदा हुए तो किसी मौलाना को बुलाने की जरूरत नहीं। हमें बच्चे को पाक करने के बाद, कपड़े से लपेटने के बाद, किसी को सामने खड़ा डालने के बाद हमें बच्चे को अजान देंगे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जरा आहिस्ता, अस्पताल सास का घर नहीं। मुजम्मिल साहब बोले बा आजाद देना तो जोर से बुला ले, खा जाकर बच्चे को खड़ा डाल को जोर के दो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आईसीयू में रहती ना, उड़ा आउट हो जाती है। कहाँ कैसा अमल करना, वहाँ वैसा। आका ने क्या फरमाया? जहां जैसे अमल करना। इसीलिए फुकहा फरमाते, कोई तुम्हारे सामने सोया पड़ा है, उसके सामने जोर से कुरान न पढ़ो। कुरान पढ़ना अच्छा काम है, कुरान की आवाज अच्छी है, लेकिन इस्लाम क्या क्या सिखाता है। अगर तुमको कुरान पढ़ना है, सामने तुम्हारे कोई सोया पड़ा है, तो उसके राहत का भी ख्याल करो, उसके सुकून का भी ख्याल करो। उसके सामने जोर से कुरान न पढ़ो, बजाय सवाब मिलने के हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह। यहाँ तक फुकहा फरमाते, 2 आदमी सोए हुए हैं, तुम किसी एक को जगाना है तो उसे उस अंदाज से जगाओ कि वो उठे, बाजू वाले के नींद में खलल न आए। कितना शांति वाला मजहब है हमारा, कितना अमन वाला मजहब है हमारा, कितना सुकून वाला मजहब है हमारा। 2 सोए हैं, आप किसी एक को उठाना चाहते हैं तो उसे उस अंदाज से उठाओ कि वही उठे, बाजू वाले के नींद में खलल ना आए। लेकिन हमारे पास ये अदब है, दोनों सोले के रहते, क्या पूरा घर सोले को रहता है। एक आदमी को उठाए तो पूरा घर उठ। ये लहजे से उन्हें उठता कि पूरा घर उठता? पूरा घर नहीं उठता मौलाना, पूरा मोहल्ला उठता। मैं इस मसले को रखकर एक छोटा सा मजाक भी करता हूँ, करूँ? जी। मियाँ बीवी लड़े तो भी इतना आहिस्ता लड़ लेना, शौहर का झगड़ा बीवी को सुने आना, बीवी का झगड़ा शौहर को सुने आना, किसी को सुने नहीं आना। पूरी रात लड़ो,
صبح کو نکلے تو ایسے نکلو کہ پیار و محبت کے ماحول سے نکل رہے ہیں. سبحان دیکھو سبحان اللہ کیا بات ہے. ایسی باتیں بہت پسند حضرات. لڑو میں کو بولتا نہیں بھائی لڑو. میں تو یہاں تک کہتا ہوں شادی کے بعد میاں بیوی سے لڑنے کا مزہ بھی کچھ اور ہے. نہیں چاہتا ہوں. سمجھ گئے؟ یہ مزہ پورے ملک کو مل رہا ہے سوائے 2 کو چھوڑ کو. اتنا ہنسنے کی ضرورت کیا آپ کو؟ تمہیں ہنسیں گے گرفتار میں ہوں گا. کیوں اتنا ہنستے؟ وہ 2 میں سے کوئی کدھر کوئی کہیں بیٹھا بھی ہوگا. اتنا ہنسنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ سمجھدار ہیں. اللہ سب کی سمجھ کو سلامت رکھے. آمین. پھر کبھی موقع ملے گا تو اس عنوان پر بات ہو جائے گی. اسلام شانتی والا مذہب ہے. اسلام پیار والا مذہب ہے. اسلام ادب والا مذہب ہے. اسپتال میں اذان دیے تو کتنا دینا خالی بچے کو اٹھا لے کو کھڑے رہتے نہیں. وہ 2-3 اللہ اکبر اللہ اکبر. سکھ کو اذان دیو جی. سیکھے بغیر اگر اذان دیے مزمل صاحب طیب العلوم کے جلسے میں آ کر اپنے بچہ کو اذان دیو بول کر گئے ہیں. اب مولانا کی ضرورت نہیں, حافظ صاحب کی ضرورت نہیں, علامہ کی ضرورت نہیں. میں اذان دیتا ہوں بول کر سیکھے بغیر جا کر بچے کو سامنے رکھ کر اذان دیے تو روتا ہوا بچہ بھی سائلنٹ ہو جائے گا. انہیں سوچ میں مصروف ہو جائے گا. میں پیدا ہوا بول کو رو انہیں ٹھیک ہوگا. میری فطرت ہے کہ میں پیدا ہوا میں اللہ سیکھیں گے اذان. انشاءاللہ. اذان میں بڑا مزہ ہے میرے پیارو. اذان میں بڑا مزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آواز دی ہے. 2 باتیں بتاتا ہوں مگر اجازت لیا نہیں. ایک بات میں سسٹم اچھا رہنا. آخری بات بتا دیتا ہوں. اب پورے علماء کی مجھے دعا ملے گی. مؤذن صاحب کا تہجد میں مجھے دعا کریں گے. ویسی تنخواہ بھی رہنا مؤذن صاحب. جی. تنخواہ دینی 3000 روپے کمیٹی والوں کو اذان مکے کی ہونا. 3000 روپے تنخواہ مؤذن صاحب کی. 5000 روپے مدینے کی اذان. اللہ اکبر. کم سے کم ایک مؤذن کی تنخواہ 30-40 ہزار روپے ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تنخواہ بڑھائے تو اہمیت بڑھتی. بچوں کو کسی بھی علم کے لین میں چھوڑنے سے پہلے اس کی آمدنی ذہن میں رہتی ہے. یہ بنایا تو یہ کماتا, یہ بنایا تو یہ کماتا, یہ بنایا تو یہ کماتا. ایک مین دنیا کا بتا رہا ہوں. اشعار پڑھ کر ختم کر دیتا ہوں میں. سمجھ میں آئی بات ہے؟ ویسے ہماری اپنی تنخواہیں اچھی ہو. سبحان اللہ. امام صاحب کی تنخواہ 80-90 ہزار روپے. سبحان اللہ. پورے اپنے آپ کو لوٹ کر دیکھ رہے ہمیں سن رہی کی خواب دیکھ رہی بول کر. اور ایک بات بتاؤں میں کہ نہیں 10-12-15 ہزار ہی تنخواہ کیوں نہ ہو لیکن اللہ اندر لاکھوں کی برکت رکھتی ہے. سبحان اللہ. اللہ اندر کیا رکھتے ہیں؟ لاکھوں کی برکت. تمام باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. خوبصورت آواز بھی اللہ تعالیٰ کسے دیا ہے؟ کیوں اسی امت کو قیامت تک قرآن پڑھنا ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ. رمضان آ رہا ہے, قرآن پاک کی تلاوت ہوتی, کیا مزہ ملتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں وہی سوچتا ہوں حضرت قبلہ امیر شریعت کی خدمت میں میری ایک سوچ رکھتا ہوں. اس دور میں پڑھنے والوں کے پڑھنے کا یہ مزہ ہے. صحابہ پڑھتے تھے, کیا ہوگا؟ ذرا اور پیچھے چلو, ذرا سامنے چلو. جس پر قرآن نازل ہوا وہ پڑھتا تھا. کیا قرآن ہے. ہر عمل زیست کا منشأ قرآن رکھنا
बोलो बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह 1.5 घंटा बयान करे उतना तो नहीं कर सकते शायर बोलता है जिंदगी का हर अमल कुरान के मुताबिक रखो हर अमल जीस्त का मंशे कुरान रखना अजमत दीन पे कुर्बान दिलो जा रखना सुभान अल्लाह खुद ही बन जाएंगे असबाब तेरी बख्शिश के खुद ही बन जाएंगे असबाब तेरी बख्शिश के अपनी औलाद में एक हाफिज़े कुरान रखना मरने से पहले हाथों में बख्शिश की सनद चाहते हो मरने से पहले हाथों में जन्नत की टिकट चाहते हो ईमान वाली मौत मरना चाहते हो खुदा की कसम किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ देखो कितने खूबसूरत हैं वलीमे के नौशों की जगह बैठे हैं सुभान अल्लाह क्या पगड़ियां हैं क्या वास्कोट है क्या इनामात है सुभान अल्लाह बशारत रसूल भी है जो बच्चा जिस दिन कुरान पाक मुकम्मल करता है उसी वक्त अल्लाह ताला जन्नत के 300 हूरों के साथ निकाह करते हैं सुभान अल्लाह बाबा कामी जाओ तो को याद बैठो रड़ी ही निकाह होकर रड़ी ही समझ में आई बात है बड़ी अजमतें हैं इनकी बड़ी फजीलतें हैं नमाज तो पढ़ना है वक्त है आपके पास खाना तो खाते थे खाकर जरूर जाओ लेकिन इन बच्चों से पहले मिलकर जाओ इंशाअल्लाह मुसाफा करके जाओ पेशानी को बोसा देकर जाओ मुबारकबाद पेश करो साथ में गुजारिश भी करो आपके साहब 10 टिकट ही ना वहां के जरा याद रख लेना बोलो